good morning once again all of you. Yes, what we have discussed in the previous class? Yes, soft skills, hard skills, yes, SWOT analysis, communication skills, communication process, okay, any other thing? Barriers of communication. So I think you have understood all the topics which we have covered in the previous class. Okay, shall we proceed to the next topic? Okay, so what is the next topic to be studied? You just open the page number 14. Everyone should bring the book I have told you, because some sentences you may not understand, which are the important sentences. You can highlight the sentences, and very important words I will be stressing, and which is not understanding, you can make a mark on it. Our words in triangular mark markobodu, because you are going to read the book. That's why I am telling you. Just bring the big book daily. Xerox copy also it is okay, and note down the things which I stress in the class, because it will help you for your reference when you go home. Okay, today intergroup communication I will be starting. It is a very important topic to be understood. So first let me start with what is intergroup communication. You know about communication. Intergroup means what? Intergroup ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ? Yes, communication between two groups. Group ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಹೇಳಿರ? Any example for group? Yes. More than one person, two people. It's a group. Okay. Now here intergroup communication there. Groups, for example, you tell me. ಎರಡು group ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರಬಹುದು ಅಂದಾಜು? Yes. Sports ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, cricket ತಗೊಂಡ್ರೆ, two groups, in between two groups there will be competition. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು group ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡು team ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Similarly, nation wise, okay? Anybody else? Debate. I'm not getting. Debate. While debating with other groups. Mask together. And debate. Debating. Okay. While debating, you'll be having two groups. One side for group, another side against. It's a very good example. So that type of communication is called as a intergroup communication. Other groups, for example, mainly it may be state to state communication groups. State to state communication ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ college to college ಇರಬಹುದು, class to class ಇರಬಹುದು. So these are all groups. Best example is to give you here nowadays intergroup communication mainly that is state to state. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಗಾಂ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ communicate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Conflicts are there, and with Pakistan, India, national group. So rituals, culture wise groups irtave, Hindu, Muslim, Christians. So some groups in between what the communication happens, that we call it as a intergroup communication. Is that clear? The basic definition. Now comes the characteristics of intergroup communication. Characteristics ಏನಿರಬಹುದು? ಎರಡೆರಡು group ನಡುವೆ communication ಆಗಬೇಕಾದಾಗ there are two characteristics clearly mentioned in this book. First, it is given as a negative communication. Negative characteristics ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. You can refer the book page number 40, and that you can see that the last paragraph, intergroup communication is often characterized by power inequality, bias, competition or conflict ಅಂತ ನೋಡಿ. That is the fifth sentence. Intergroup communication characteristics ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು? Power inequality ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಸ್. ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ ಏನ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಗದ್ದಲ ಜಗಳ ಇರ್ತದೆ. Whenever there are two groups, then there will be some conflicts. Then it will be dependent on negative characteristics. Here, that is why I have taken as the negative characteristics. So these negative characters always lead toward discrimination.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ವೈಲೆನ್ಸ್. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ. ಗ್ರೂಪ್ ನಡಬರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೈರಬಲ್. Rita, it is not a desirable. So next coming to the other way of characteristics that we take as the positive characteristics. You negative characteristics are intergroup communication. Next I will take the positive characteristics. Positive characteristics alle continue the note next. I'll just read that sentence. But however intergroup communication can be equally characterized by positive communication. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ found in identity expansion. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪದ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಆಲ್ಟ್ರಿಯಿಸಮ್. ಆಲ್ಟ್ರಿಯಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಟ್ರಿಯಿಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೆರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ವೈಲೆನ್ಸ್. Violence ಆಗ್ತದೆ, aggression ಆಗ್ತದೆ when there is no cooperation, when there is no proper communication. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಡಿಸೈರಬಲ್? ಈಗ ಇಂಟರ್ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ರಿಯಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಾನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್. He will be getting the profit out of it and you will be also satisfied. I have bargained, I have reduced the amount ಅಂತ ನಿಮಗೂ satisfaction. So both the parties will be satisfied. Okay? Collaboration ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು by proper understanding and cooperation. So these are the positive characteristics of intergroup communication which are desirable. Negative characteristics which are not desirable. Negative characteristics ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬಯಾಸ್, ಪವರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಒನ್. Any doubts in this? Clear? From this we will be getting two situations. Next brother, nimgo baalಷ್ಟು ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು about intergroup communication. Illustrate the intergroup communication to resolve win-lose situation into win-win situation ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Now first let us know what is win-lose and what is win-win. So win-lose situation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ. ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲೂಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, whenever there is a competition, either party will be winning, other party will be losing. So ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ, it always leads to win lose situation. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೇನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ more and more effort to take
to win in the next game. Parties ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ at a time ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ತೈತಿ, not both, because of competition. So from that one party will be winning, other party will be losing. So lose ಆಗಿದ್ದ party ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತೈತಿ, next time it will try again and again to win in the next time, to take the revenge. Always it will be thinking how to win ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಖುಷಿ ಇರಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವಿನ್. ಸೊ ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಿನ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. Cooperation will not be there. Only winning they want, only rewards they want, only awards they want. But achieve ಮಾಡಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So this always leads to conflict. This always leads to that is violence. Win-lose situation. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಂದು ಅಂತಂತೇಳಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ನನ್ನಂತಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನನ್ನಂತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಕೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದು, ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದು. ಯಾವ ಸಿ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ again they have to try for the next time, because losing party will always call for the competition. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರ ಹಾಕಬಹುದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? both the parties should win to a certain extent. Not, they may not be fully satisfied, but they will not be dissatisfied. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and no party is dissatisfied. Dissatisfaction irangilla. Is that clear? So any example for this? Win win, both the parties should win. Any example? Can you think of it? Have you come across such type of examples? ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, match draw that. Okay, good. When the match draws both the points, both the parties will be getting the points, no? Equal points they will be getting. Good. Matte? Yes? No other example? No? Okay. So political party ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಫುಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ JDS ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇ ಫೇಸ್ಡ್ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇವನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಬಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯಿತು? ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS. ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
government. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಕೇಸ್. ಮುಂಚೆ ವಿನ್ ಲೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. Now it is resolved in this year only. Although recent ಆಗಿ resolve ಆಯ್ತು. Now the situation is what? For both the parties it is win-win. Clear? So win-win situation is always a desirable situation because the results are good there. There will not be any conflicts. There will be only understanding. There will be only cooperation. So good results will be getting from win-win situation. Now you tell me, did you understand win-lose, win-win, and which is more desirable? Now the desirable way. Win-win situation is desirable. So win-win situation will be getting in teamwork. Teamwork ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Teamwork ಒಳಗೆ there will not be competition. There will be cooperation. Competition ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ win-lose situation ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು win-win ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ there must be cooperation and understanding. Is that clear? Okay. Now let us come to the illustration which gives resolving win-lose situation into win-win. So win-lose situation ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? win-lose win-win ಆಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? win-lose situation ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು win-win situation. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಬೈ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲಸ್ by negotiation, by cooperation, ಮತ್ತೆ yes, by identifying the problems, expansion ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ yes, altruism ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. So by proper helping nature we can get that win-win situation. So win-lose situation ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ win-win ಆಗಿ, so we must have a positive characteristics in the intergroup communication. Those positive characteristics are very important. That is proper cooperation, altruism and collaborative ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 15. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ illustration ದಲ್ಲಿ it is possible through effective intergroup communication by collaborative behaviors. Are you getting that line? By collaborative, ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. It is possible through effective intergroup communication by collaborative behavior. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿ collaborative behavior. Next, creative solutions. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ನಡ್ಬರ್ಕ, ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ನಡ್ಬರ್ಕ, ಏನೋ ಜಗಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ವಿನ್, ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬರೀ ಒಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 sentences. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, resolving win-lose situation to win-win by combining both high assertiveness. High assertiveness ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Assertiveness ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What is assertiveness? Telling confidently. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೌ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ
ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coupled with high cooperation. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and they should cooperate with this party to solve that problem. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. then only they will be satisfied, both the parties will be satisfied. This leads to win-win situation. Is that clear? So win-lose situation ಇದ್ದು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಏನೋ ಭಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? just by proper communication, positive communication ಇಂದ, proper understanding ಇಂದ, proper cooperation ಇಂದ, ಮತ್ತೆ confidently problem ಹೇಳೋದು. that is called as high assertiveness. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you can see that the problem can be solved by any of the parties. Okay, so this is required nowadays. Otherwise, if it is not so, what happens? ಈಗ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? It becomes win-lose situation and it leads to what? Conflict, aggression, violence, which is not desired. ನಮಗೆ ಬೇಕೇನದು? Anybody is interested in that? Nobody is interested in that. Everyone wants the peace of mind. Everyone wants to lead a happy life. To get a happy life, what we should do? We must have a positive intergroup communication characteristics. That is cooperation, collaboration, and altruism. Okay, high assertiveness. Idella ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Clear? Any doubts in this? Any doubts you are having? No? Yes. Please off this. Okay, now we can discuss any points related to this.